Asma, مرحبا بك. Salam Othman. وعليكم السلام. Shukran pour l'invitation. Ah bah merci à toi, Législate. Non, ça fait très plaisir. Ouais, Tana, ça fait longtemps. Première fois, c'était les live Sharik. Ah, C'était durant le confinement, تقريبا. le confinement. Yeah. Et après, on a fait un petit upgrade. Là, aujourd'hui, c'est un espace physique et tout. Donc, on essaie de faire du mieux. Et je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci. Et aujourd'hui, comme je le fais toujours avec tous mes guests, je briefe jamais les guests. Bon, Mike Nguliam, de quoi on va parler. Donc, je les laisse un petit peu cogiter, penser ce qu'on va se dire. Et le but, c'est parce que j'aime toujours capturer dès que l'originalité, la spontanéité, tu vois, les gens يحسوا quand c'est pas scripté. Et انا تيعجبني جلسه بحال هكا fauteuil فهمتي على normal. L'authenticité. Exactement, c'est le keyword authenticity et donc c'est ça. Donc c'est glisser entre potes. كنهضروا غنضحكوا شويه غادي نسمعوا قصص, on va inspirer les gens inchallah et tout. Donc déjà j'ai avec moi une championne d'Afrique, yak. Et pour les gens qui te connaissent, c'est excellent. Pour les gens qui te connaissent pas, on va leur donner l'opportunité de te connaître un petit peu plus. Soit les gens qui vont voir, soit écouter, parce que ça passe aussi en version audio sur Spotify et compagnie. Donc comment est-ce que tu t'introduis, Asma? شفتي دابا عثمان تهضر معايا بالفرنسي. انا كنت صحاب ليا دوز معايا بالدارجه صافي خديتيني بالفرنسي. والدارجه ديالي عندها الكورونا صافي 30 عام ولكن ماشي مشكل. انا تولدت في محمديه. بديت الجودو من كان عندي 20 عام. و voilà j'ai fait le Rio, les Jeux Olympiques de Rio, Tokyo, voilà. اوكي غنرجعوا شويه لهاد لونفونس. انا دابا صافي نقلب دارجه منين صافي دارجه انا فاهمك غير سير سير اللي خرجوا هذاك مزيان. انا نرجع معاك l'enfance ديالك باسكو l'enfance c'est très importante. كتبين لا بيرسون من بعد كي كتولي علاش كتفكر بحال هكا علاش كدير شنو كدير. فاش كنتي صغيره واش كان عندك حلم واحد النهار انك تولي بطله ديال الجودو؟ انا rien que هذاك l'univers تاع لي جوز اولمبيك و السبور كان toute l'enfance ديالي. كنت نرسم لي زانو اولمبيك. وانا كنت بغيت الحلم ديالي كنت نكون سوبر هيرو. كنت نتفرج في الرسوم تاع هاليكا لي ديسان انيمي et je faisais comme tous les super héros les تنشوفوا super voilà je voulais être une super héros. et imagine دائما عندي ابونمون في السبيطار تحرقت هنا. واحد النهار نقول لك واحد ليستوار حصلت ليا. كنا في الدار وكانت طنجره تاع الحريره. Elle était par terre ou elle était posée juste plus bas que moi ou انا شفتها وصافي قلت لها انا نهزها انا je suis super héros. كان عندي 5 ans. شديت الطنجره تاع الحريره وخفيتها عليا كامل. دونك انا تحرقت رجليا كاملين والسبيطار اونكور كان في رمضان. دائما مشاكل معايا ملي كنت صغيره تنطير هايبر اكتيفيتي. واحد النهار ما كنتش انا نعرف نعوم مشيت واحد لابيسين وما voilà had la piscine publique où je sautais où je voyais tout le monde nager وانا ما بغيتش ندير هذوك كي سميتو هذاك باش بحال بوي ولا كندير قلت انا لا ما نديرش بوي. انا سوبر هيرو انا ما نديرش بوي. وكنت نتقز وتنشد راسي. واحد المره جوج مرات بلا طحت ضغط تحلت ليا من هنا مشيت السبيطار. حياتي كامله ملي كنت صغيره راه بزاف. دونك ابونمون بصح ديال السبيطار. ابونمون ملي تيشوفوني زعما في السبيطار راه اسماء رجعت. ايماجين تعاودوا من جديد. ايوا بزاف. اختي كانت تعاود لي راه كنتي تطيري كو عشان كان السبور سيتي اوبليغاتوار يدخلوني فيه هذاك السبور. Ouais, donc sport ça t'a calmé un peu. بزاف. انا عارفه عندي واحد ليبر اكتيفيتي راه هادي باينه باقا اليوم شويه تندير بزاف الحوايج ولكن السبور كالمي وكادراني بزاف. عاونك باش تكاناليزي داك الانرجي ديالي. ميز ابار لو سبور شنو كانت لامبيسيون ديال اسماء لا بيتيت انفون؟ شنو كان لو ميتي دو ريف ديالك؟ سوبر هيرو. راه هذه خدمه ليا هي وتشوف حققت الحلم ديالي غير باش نقول لك من بعدها تعرف. كانت ليا سوفي لا بلانيت سوفي لو موند سوفي لي بوفر سوفي شي حاجه فيها سوفي كالكا sauver quelque chose. Voilà, ça fait. C'était le métier ديالي. ما كانش عندك un métier classique اللي حلمتي به؟ لا، هذا هو الميتي ديالي كنت بغيت نديرو وسبحان الله كانت واحد
peut-être c'était une compétition d'athlétisme où je fais الناس يتفرجوا في هذاك البطل les champions d'athlétisme بحال les super-héros. قلت هادو هما لي سوبر هيرو تا هما كلشي تيشجعهم ويشجعوا لي شامبيون جي تا هما بتيتر سي تا هما تيشوفوا الناس بحال لي سوبر هيرو وصافي الحلم ديالي كنت نكون في لي جوز اولمبيك في une finale de 100 mètres. انا سيتي لاتليتيزم ما كانش كاع الجودو ولا كنت كاع نعرف شنو هو الجودو سيتي لاتليتيزم تبقى هشام القيروج متوكل نوال. اوكي زوين. هذا اول جاست عندي كيقول لي ما كانش عندي حلم بأميتي كلاسيك. ولكن c'était moi. Voilà, c'était moi. كان حلم ديالي نكون سوبر هيرو. الناس يضحكوا عليا بهذه القضيه ولكن شي حوايج تحققوا تشوف من بعد علاش نقول هذه القضيه. من الناحيه ديال الدراسه كي كنتي في القرايه كنتي مجتهده ولا كتجلسي اللور في القسم ولا شنو بلا؟ كان عندي مشكله بزاف بحال انا اش بي. كان عندي واحد المشكله من الكونسونطراسيون. اش بي شنو اش بي؟ تيقولوا دابا تيقولوا اش بي هي او بوتونسييل مي سي المشكله كان ديالي سيتي لا كونسونطراسيون باسكو كان جافي 10 مليار ديدي في راسي في المدرسه ما كنتش كاع نقدر نتركز. كان عندي واحد البروبليم كبير تاع التركيز و plein d'idées en même temps. Voilà, j'étais une enfant très hyperactive. D'abord تيقولوها زعما بحال واحد المرض وكا ماشي بزاف مرض ولكن c'est pas on va dire quelque chose une tare, c'est juste ces enfants là il faut juste les capter, les comprendre باش يديروهم في le sport ou avoir un peu plus de compréhension avec ce genre d'enfants. Je sais que j'étais très hyperactif. Donc c'est pas كنت كسولة ولا مكلخة ولا غير كنت voilà il y a des choses إذا شفتهم ماشي intéressés بيهم ما ندير والو. شنو هي المادة فيهم كاملين اللي انتريساتك لو بلوس من غير سبور بيان سور؟ كان عزيز عليا ليستوار جيو من الصغيرة. تنبغي نعرف لي كولتور ليستوار تاع العالم لي كابيتال شي حوايج هكا كان عزيزنا عليا. اوكي تنبغي ليستوار ولا جيوغرافي بزاف. اوكي وبقى معاك هادشي حتى لدابا؟ بزاف. tout l'univers de la sociologie culturelle des pays, comment ils vivent. D'abord, alhamdoulilah, je suis à 85 pays, haka, visité dans le monde et tahoua, c'est un rêve qui se réalise parce que j'ai visité bzaf les cultures différentes. Donc ça fait partie de l'intéressement, enfin d'être intéressé de l'histoire géo. فايتاني ستيل البلاد. ماشي مشكلة نديرهم ان شاء الله. ان شاء الله نزولك. Après sortie d'école, كيفاش كانت لا ترانزيسيون vers le judo؟ لا لازم تعرف انا تولدت في محمديه مي الاج دو ماما كانت مشات لفرنسا. انا كان عندي عام j'ai vécu avec mon père. Mon père et moi je suis sénégalaise marocaine, mon papa est sénégalais. Ouais. Et j'ai vécu في المغرب و الاج هكا 11 عام مشيت لفرنسا. Donc j'ai rencontré ma mère à 11 عام. Donc de 1 an à 11 ans, donc il fallait que je rencontre le maman à 11 ans et je m'habitue. ما كنتش نهضر فرنسي ما كانش عندي كاع الفرنسي كان عندي là parce que j'ai été élevée par une mère syrienne. Et mon père en parlait c'est pour ça que je sais aussi parler تنهضر شويه العربي لا المصريه aussi كنا نهضروا مصريه باسكو بابا كان تعيش اختي الكبيره تولدت في مصر. فوالا كان بابا كان يخدم في راجل اعمال كان شويه في السياسه كان تيسافر بزاف دونك on a beaucoup aussi eu cette culture de l'arabe littéraire. Donc كناش نهضروا الدارجه مي بلوس نبدا بيك بالمصريه دابا ولا عاوزه تتكلم مصري؟ لا صافي نتكلم مصري خلاص. عايزه تتكلم مصري دلوقتي نتكلم مصري خلاص. لا ما تكلمش مصري خلاص. الناس ما هيفهموش حاجه. ما يفهموا التلعبه لا ما فيش حاجه. لا هيفهموا. يفهموا حاجه. Alors je suis venue à CAF de 94 de 93 fin 93 début 94 وصافي fait j'étais dans une école maman دارت لي واحد l'école francophone باش نتعلم فرنسي. وهذيك المدرسه اللي دخلت فيها كانت زوينه باسكو كان فيها دي بورتوغي كان فيها دي ماليان كان فيها دي شناوه كان فيها دي جابوني. لا كلاس ديالي incroyable كان فيها كل شيء. كنا 30 واحد من الدوله جاي. Donc c'était j'ai un peu voyagé في هذيك la classe. Donc c'était
cosmopolite. أنا دائما تنقول هكا نقول Paris. J'ai visité le monde avant de visiter partout parce que Paris quand même bzaf le cosmopolite. Ouais. J'ai connu la culture tamoule, la culture pakistanaise, donc j'ai une ouverture sur le monde avec les gens les كبرت معاهم. Donc au bout d'un an, on m'a mis dans un circuit normal, le collège. Où un an, c'était dur parce que un an, عرفتي le français c'est اللغة زعما قاصحة. Elle c'est pas une l'anglais راه سهل. ولكن le français واحد اللغة زعما très dur à apprendre. La grammaire, كلشي كي se voilà. تمام. Et ouais, je suis partie dans un collège et puis forcément avec c'était une barrière de la langue qui était difficile. J'ai toujours continué à aimer l'histoire géo quand même, parce que elle a dit que la prof, quand Aziz Ali, ma prof préférée, c'était une prof d'histoire géo. Elle a vu que j'avais du mal à la langue, ou elle a كنت نتركز بزاف باش نفهم. Ou ça a fait les mathématiques, il y a Baina, on n'a pas besoin de parler, c'est les chiffres. Et puis voilà, en EPS, Aziz Ali, j'attendais avec impatience sport et J. Voilà, quand il y avait les horaires de sport, quand فرحانة بزاف. Et وملي كملت شفتي troisième باش ندير سبور ايتود كنت ندير الاتليتيزم هاندبال ما كانش كاع القضيه تاع الجودو هذيك الوقيته دابا بدلوا شويه السيستم ولكن هذيك الوقيته كان عندك لازم تكون عندك 16 ولا 17 دو موين باش تمشي سبور ايتود وانا ما داروليش سبور ايتود قالوا لي ما كانش عندك النقاط ديالك باش تمشي سبور ايتود كانت تعبست عايش باش يكون عندي 11 ولا 10 لا موين وقالوا لي ما تمشيش سبور ايتود وبكيت فيها بزاف باسكو كل صحاباتي مشاو لسبور ايتود وماشي انا وقالوا لي من بعد زعما ديري بروفيسيونيل باسكو فرنسا زعما سي tu peux pas aller en général tu peux faire professionnel وانا ما كنتش عارفه شنو ندير بالبروفيسيونيل وهنصدمك الميتي ديالي البروميير ما تعرفش شنو هو اعطيني شي انديس alors انديس بعيد شويه باش هكا ما تفهموش فيه لاغ شويه ولكن لاغ بنين بزاف art culinaire donc درت des études de culinaire pendant 4 ans خدمت في واحد سميتو بوتالي شابو واحد تدير كونترا دو كاليفيكاسيون زعما ماما مسكينه قالت لي شوفي لي فرونسي تياكلوا بزاف ils aiment bien manger la gastronomie هذا الميتي تلقاي فيه بزاف الخدمه ديري ليكول اوتيليير دونك درت واحد ليكول كبيره اوتيليير بعيده من السبور بعيده من الجودو بعيده من لي جوز اولمبيك بعيده بكل شيء الحلم ديالي بعيده بزاف فوالا شفتي فوالا دخلت في هاد لو ميتي باسكو جافي با الشوا وما اوبليجي وهذيك الوقيته بوتيتر كو درت الحلم ديالي في واحد لو تيغوار وسديت عليه قلت ولكن ما قلت صافي كنت غير هو كان في واحد البلاصه خليته قلت صافي غندير غنتعلم هاد لو ميتي ما عنديش لو شوا حتى واحد النهار بتات j'aurai l'occasion peut-être de rouvrir le tiroir. Ou ça fait درت تمارة في la cuisine. En plus c'est un métier, il y a pas de femmes. Il y a que des hommes. Pas beaucoup de femmes. Les chefs les كبار وكل شيء غير j'étais dans une brigade, j'étais la seule femme فيها. OK. ولكن سبحان الله كاين لو ميتي اللي درتو في la cuisine هو اللي عاونني باش ندير واحد لو ميتي اخر افري هتفهموا. C'est tout est مكتوب سبحان الله ouais كل شيء مكتوب parce que j'étais في واحد l'ambiance militaire شويه la brigade le chef واحد l'ambiance patriarcale voilà les hommes tan et وهذيك le métier il va m'aider à m'intégrer في واحد الاخر métier donc كل شيء على كان حسابه donc voilà خرجت من la cuisine من بلاتي قبل كي كان طيابك انا طيابي زوين ولكن ماشي الطياب تاع المغرب لا هذيك البنين انا طيابي ما كان حتى شي حاجه بالتفصيل كان غير شي تشوفوا تخلص بزاف وما فيه والو فهمتي ولكن بنين غاسترونومي زعما زوين تخلص بزاف كان تعجبني لاغ فيه دريسي لا طابل شي حاجه طيبتيها وخرجتي فيها شي حاجه زوينه في الطابل فوالا اوكي ومن بعد صافي حبست لا كوزين كان عندي هذيك الفرصه باش نحبس درت واحد تحرقت في يديا عاوتاني يعني السبيطار لا ولكن شي حاجه مع الماء تحركت عندي واحد السيكاتريس كبيره في وهذيك بوتيت اللي حيدات ليا لا توني تاع لا كوزين جلست هكا عام ما عرفتش شنو ندير مع اليديه وتحركت مام شويه في لا كويس كنت نفكر شنو ندير في حياتي هذيك الوقيته درت واحد الدبلوم باش نكون كوتش سبورتيف
وتلاقيت في الديستان واحد النهار كنت نقلب على واحد سبور اولمبيك نديرو عندك ميم كان عندي 20 عام كنت بغيت اشاك فوا كون مي زامي تنديروا ناتاسيون نقولوا بتاتر نكمل في الناتاسيون لي جو كانوا يضحكوا عليا تيقول لي صافي لازم يمشي عليك الوقت 20 عام شنو بغيتي ديري اونكور صافي ما بغيتيش تكملي بهذا الغيف ديالك انا كان سيتي بحال كانت ايفيدونس باسكو جانكارني هذاك لو غيف صافي جي اسيي بزاف لي سبور غير هكا وواحد النهار كان عندي واحد صاحبي خو صغير كان تيدير الجيدو قال طلب ليا باش ماشي غير نجيبو من هذاك السبور قلت له شنو قال لي في الجيدو وصافي مشيت جبت خوه الصغير ودخلت اول مره في الدوجو في حياتي كنت عارفه الدوجو والحقيقه ملي دخلت خرجت باسكو الريحه كانت فيه بزاف شي سا ما ديرونجي تو هادي انا دائما الاتليتيزم برا ولكن بحال لي غوند بوكس شفتي لي غوند بوكس ملي فوالا قلت هذا السبور ولا ما دخل فيه بقيت نتسنى برا ولا وهذاك لو كوت واحد الكوت جا قال لي ما بغيتيش تدخلي تشوف هو قال لي تو تحاولي تو اساي وهذيك الصغير تقول لي وي اساي قلت له صافي جو في اسايي ملي درت لو كيمونو ديالي درت لونطرينمون ومن بعد لونطرينمون جا عند شافني يسابيل ايف ابدون هذا الكوتش كل شيء عليه السبب ديالو والمكتب ولكن سبحان الله قال لي هذا لو سبور اذا كملتيه غتكوني غتمشي بعيد فيه وانا في هذيك الوقيته شفتو في لي زانو اولمبيك في عينه في هذيك الوقيته ملي قالها لي هكا تنقول لك هكا بحال قال لي شي حاجه والوحيد اللي قال لي شي حاجه زعما تشوي كابابل عطاني واحد الفرصه بور دير واو بوتيت هو نقدر نصدقو اذا هو بروفيسيونيل شافني هكا بوتيت في هذاك ولكن ما كاينش اتليت يبداو 20 عام ويديروا غروس كارير ما كايناش هذه انا الوحيده اللي درت هذه القضيه زعما تاع سي فولي وصافي تو لي جو بقى تيشوفني في هذاك لونطرينمون تيشوفني تنجي نتريني صافي فوالا جي بري في لا روت تاع d'être une athlète olympique في هذاك لو سبور très belle histoire très belle histoire vraiment très belle histoire et c'est بحال واحد البوزل كل حاجه تديك الحاجه الى غير ذلك تلقى شكون كان كيقول انك دوزي من لا كويزين باقي هذا ما كملتش باقي واحد لو ميتي عقلتي شنو كان الحلم ديالي من كنت صغيره سوبر هيرو صافي دونك دخلتي شي حاجه لفورس دو لوتر لا احسن من هكا لا ملي كنت صغيره كان الحلم ديالي et c'est vrai que après bon forcément être une athlète olympique ولكن c'est vrai que quand tu تبدا الجودو tu peux pas dire que c'est un métier الناس يقولوا لك خدمي même si je faisais des intérims تنخدم شويه هكا la cuisine pour gagner un peu d'argent du coaching شي حوايج ولكن il y avait rien de stable والناس ما autour même العائله enfin كل شيء يقولوا لي c'est tu veux être une athlète olympique je gagnais pas d'argent مع le sport عاد je l'ai commencé واحد النهار كنت ندير واحد الفوتينغ واحد الكابيتان زعما كان تيجري حدايا واحد الكابيتان تاع لي بومبي دو باري هكاك اش كان يقولوا البومبي بالدارجه كيفاش نقول رجال الاطفاء رجال الاطفاء كان تيجري حدايا قال لي tu as une bonne foulée tu تجري مزيان قلت له et puis قال لي صافي les femmes elles peuvent rentrer ça fait 1 an ou 2 qu'on a ouvert aux femmes. J'ai dit, vous avez ouvert quoi? قال لي les pompiers. قلت له le métier il consiste à quoi exactement? قال لي on sauve des vies et on fait du sport. Ah là je me suis vue avec la petite cape. Avec la cape تاع super héros. قلت هذا لو ميتي بغيت نديرو صافي ولكن ما عرفتش التماره اللي كانت تكون فيها راه ميليتير راه الجيش ما كانش تاع الضحك وما كانش وعقلتي هذيك لا كويزين لا بريغاد لامبيونس كان ديجا مولف هذا الشيء دونك سا ما ايدي هذيك لامبيونس تاع لا بريغاد تاع لا كويزين هي اللي qui m'a vraiment aidé de tenir le rythme. Je suis restée 10 ans militaire. Ah bon? 10 ans. 10 ans en même temps que je faisais aussi du judo. Ah ouais, 10 ans. Tu te dis, mais tu as quel âge? Je suis restée 10 ans. Nice. Ouais, je suis restée 10 ans. Le métier, tu vois des choses psychologiques, mais chez Sahlin. Parce que c'est un métier qui consiste à tout le temps, que ça soit secours à victime ou là, incendie. Ou ça fait, je باتني le métier ou درت فيه واحد الريتم
qui m'a tenu en discipline, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à, je pense, avec le recul, je me dis, avec les pompiers de Paris, avec l'ambiance تاع الخدمة ou le rythme اللي شديت فيه مزيان هو اللي خلاني enfin باش نحقق الحلم ديالي olympique. Parce que réveiller à 5 heures du matin en cours, et même si le métier il était قاسح, des fois on me donne 72 heures ما تنعش pratiquement, parce que عندك la garde, لازم تشد la garde ديالك, عندك شي حوايج ما تتنعش, عندك plusieurs gardes. Psychologiquement, mentalement, كان le métier قاسح بزاف. ولكن الحمد لله j'ai résisté à le rythme. ولكن خديت واحد la décision exceptionnelle à 29 ans. 29, 30 ans. خديت واحد la décision exceptionnelle. Qui dit décision exceptionnelle, je نقول résultat exceptionnel. حييت الميتي ديالي, مشيت parce que حنا نقدروا نكونوا retraités 15 ans تكون retraité. وما درتش الكونترا suivant, حبست كل شيء باش نمشي لو ريف ديالي. كلشي يقولوا لي صافي هادي حمقات, عندها الميتي ديالها, عندها السالير ديالها, عندها لا سيكوريتي ديالها, دارت لا كارير ديالها, وهي باغيه تمشي تتهضر لينا على لي جوز اولمبيك. مي كوم جو كونتينيو انكور لو جودو, جافي لو ريف. وصافي المكتوب يفي كو انا تولدت في المغرب, ماما مغربيه. Et puis en même temps, là, je représente mon pays, un continent, les Azizalia, Afrique. J'ai dit ça fait donc le Maroc à l'époque, le Paris, ils l'ont quand même honoré, parce que واحد يجي عندهم انا à 29 ans يقول لهم عندي واحد le rêve olympique, je peux y être et faire des résultats. ماشي سهله. 29 ans, il y en a qui sont en fin de carrière, gars. Exactement. زعما ولا milieu, ولكن même زعما c'est difficile parce qu'ils ont commencé très jeunes. وانا باقا fraîche, ça veut dire la première compétition internationale, je l'ai fait à 30 ans. تقريبا. Imagine. Donc voilà, ولكن وفق عليا الله, parce que comme j'ai tout lâché, tu sais, quand tu laisses quelque chose, et ça le message تنخلي بزاف, quand tu عندك واحد الحلم كبير, il faut que le risque ديالك وهذيك la constance ou la discipline ديالك لازم la même ligne. إذا ما كانش en même temps ما تقدرش توصل له. Ça veut dire il faut واحد la coup de folie, c'est عندك شي حاجة كبيرة لازم كل شيء يكون كبير à la même hauteur, باش si c'est un peu de différence ما douche. Donc moi le risque c'était de quitter quelque chose parce que j'étais sûre de moi. Déjà un militarisé ou discipline à 10 ans, 12 disciplines, là, que quand tu dois mettre le réveil à 5 heures du matin pour aller courir, là, كاينة ما عنديش دخلت لي في l'ADN ديالي. أنا عارفة le point fort ديالي هو la discipline تاع l'entraînement. Ça fait, j'ai commencé à gagner des grands prix, des grands chelems. Et le reste, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouais. مؤخرا شفتك حطيتي واحد ستوري فيها دو فلام, وحده qui est très forte, كبيرة بزاف, سميتها موتيفاسيون, وحده أخرى qui brûle lentement, mais qui s'appelle discipline, ولكن elle reste elle est pérenne, durable. شنو هي الحاجة بالنسبة لك اللي كتخلي أن quelqu'un يديفلوبي ديك لا كومبيتونس ديال discipline مواظبة؟ Déjà, des fois, تنديروا واحد الغلطة, تنفكروا que la motivation هي لازم تكون دائما. Et procrastiner, des fois, procrastiner, qu'est-ce qu'on dit à procrastiner? كتعجزوا صح. العجاز وماشا. تنفكروا لازم la motivation باش العجاز ما, ولكن la motivation واحد même champion olympique Mbappé, نقولوا Mbappé راه ماشي motivé tous les jours. Moi je suis sûr à 100%. Ou la Nadal, ou la Cristiano, ou la Librito, les grands champions, ou la Guérouge, ou à l'époque. ما كانش واحد يكون عنده motivation tous les jours. حنا بحال الجو. ماشي كاين الشمس tous les jours. ما تيشتيش tous les jours. ولا حنا بحال la même nature. Donc la discipline هي تنعيط ليه أنا le feu sacré. Le feu sacré, les athlètes ou les entrepreneurs ou les nestlés عارفين فين غاديين عندهم واحد le feu sacré, هي في الداخل, ça veut dire que c'est واحد la constance, واحد la discipline. Ça veut dire la motivation ما كايناش, la constance هي اللي تشد الغولي. Et là je pense هو هذاك le secret ديالي اللي شدني في الطريق, même à mon âge, de continuer à de la carrière complètement farfelue. بيسكورني هكا, باسكو عندي هذيك لا كونستانس ديالها تاع لا ديسيبلين. الناس يسمعوا ديسيبلين تسمعوها زعما حاجه ماشي ديسيبلين اوردر, ولكن لا ديسيبلين هي انا تنقول نضحكك, تنقول سي لو فول اوف لوف.
Ça veut dire c'est le petit amour qu'on se donne à soi-même. Ça veut dire que quand je fais quelque chose de discipliné, c'est comme si je m'envoyais de l'amour et de la confiance. Parce que si je respecte la discipline d'Yali, c'est comme si tu n'jib شي حاجة لراسي. Yes. Ou ça veut dire ça monte la confiance. Je me dis وعدت راسي واحد الحاجة ودرتها. واو. الناس بغاو بزاف la confiance ولكن ils font des fois une petite trahison avec la confiance, la promesse اللي داروها لراسهم. Alors que si tu fais une promesse راسك, juste un petit détail, شي حاجة خفيفة ماشي importance, et tu le respectes, bah tu t'envoies beaucoup d'amour avec un grand A. اوكي زوينه التشبيه هذا حيت انا شخصيا عندي مشكل مع الديسيبلين. انا في الاخر كل عام كنشوف داك الشيء في السوشيال ميديا ديال نيو يير ريزولوشنز اكسيتيرا ولا زعما داز عام تفي ان بتي بيلون ديال راسك تقول شنو هما الحوايج اللي درت مزيان ما درتش مزيان شنو هما الحوايج اللي بغيت نخدم عليهم ولا غير ذلك. في البدو ديال 2023 كنت قلت لراسي عندي واحد المشكل ديال المواظبه. جو نو سوي با ديسيبليني 100% ياك وبديت كنحاول انني نخدم عليها. حسيت فان 2020 فان 2023 علينا تمشي حسيت بان مقارنه ب 2022 وليت ماتش بيتر. مي جو نو سوي توجور با ساتيسفير. Quel conseil tu pourrais me donner ou donner à tous les auditeurs les personnes qui vont voir l'épisode pour développer ولكن de manière consciente هذا المواظبه ولا comment l'appeler la discipline. Alors en fait, la discipline, que ça soit pour un gros projet, petit projet ou un petit projet juste c'est un détail de tous les jours, ça reste en réalité le même. Il faut que l'objectif en lui-même il soit mesurable. C'est-à-dire que, je m'explique. Des fois, تنبغيو نكونوا disciplinés ولكن sur واحد الحاجة elle est trop pour nous. راه بزاف كبيرة. Donc du coup, il y a pas de il faut que avec la discipline à intégrer son quotidien, il va avec la feuille de route d'Yalna, ça veut dire que avec le rythme de vie d'Yalna. Et c'est le petit courage, c'est juste le petit courage de chaque matin. Mais si c'est haja kbira, ça veut dire que tu peux pas te avoir un discours interne ou même l'expliquer aux gens, je vais être discipliné, comment on appelle ça, les résolutions, ça y est, 2020, 2024, ça va 2024, je vais faire du sport, 2024, bzaf l'houaj, ou les déjà, ils ont fait l'étude, 90%, vraiment, de gens qui déroulent les résolutions, ils continuent pas. Il a des résolutions. C'est parce qu'en fait l'être humain t'ifaimerait les actions. Ça veut dire il y a le discours interne et ce que tu lui dis ça c'est des plus. ولكن باش يفهم لازم دير ليه des actions. لازم tous les jours انت دير هذيك l'action باش تولفو. Le cerveau il aime bien les habitudes. إذا انت ولفتو شي حاجة et ben en fait à chaque fois avec la discipline elle dit que ça là j'aime pas la phrase sortir de sa zone de confort parce que j'ai haja bizarre تجيني انا تنبغي élargir sa zone de confort. Ça veut dire que plus tu l'élargis plus en fait t'es bien. C'est comme si en fait quand je vois sortir de sa zone de confort تنشوف بحال واحد le poisson تنحيدو من son eau وتنخليه برا يموت. Donc انا ما عنديش en plus les réseaux sociaux développement personnel impersonnel تنشوف بزاف هذيك القضيه sors de ta zone de confort sors là élargis là. Ça veut dire plus tu vas l'élargir plus tu as envie de l'élargir et plus tu seras à l'aise. Tu te sentiras même dans ton confort parce que dans le cerveau que tu dis sortir avec les régimes, après le régime, tu vas prendre beaucoup de poids au lieu de changer ton hygiène de vie. Il faut juste élargir la zone de confort avec le petit courage, le petit geste de chaque matin. Ça veut dire un petit exemple tout simple. عندك واحد la liste في الخدمة ou peu importe vie professionnelle, privée, tu as des choses à faire mais t'arrives pas à te discipliner à les faire dessus. Bah, tout simplement, faire ce qui est prioritaire pour toi. Et des fois, on veut tout faire. Et en fait, qu'est-ce qui est le plus important? En fait, au lieu de se trouver des réponses, trouver des questions. Avoir l'intelligence de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est important pour moi d'abord? Et mais avec l'importance, tu déjà la liste, elle a un petit peu dans l'ordre changé. Ou ça veut dire tu vas faire juste discipliner sur des trucs que tu vas te sentir prioritaire. Et la satisfaction personnelle, elle dit. Mais si t'as plein de choses et cool tu sais pas la priorité ou machin. Déjà, on vit dans un monde très distraction. Tout de suite, imagine, on peut partir à gauche, à droite. Donc, il faut qu'on priorise.
priorise et déjà même في الخدمة prioriser c'est quoi الحاجة المهمة لازم تديرها. Et donc à partir de là, ben quand tu t'arrives à te poser les bonnes questions là, كل شيء يكون سهل. ولكن غير le petit courage de chaque matin. Alors le conseil, je dirais pas vraiment le conseil, mais je sais que c'est شي حاجة تخدم عليا بزاف. Parce que moi aussi des fois je peux manquer de la discipline. ولكن là j'essaie de prioriser ou je le mets en action. Comme ça شي حاجة tout le fait en fait. Et donc après je le trouve facile. Donc bien sûr انت اسماء كنتي شي مرات كتنوضي فاش كنتي باقا مع لي سابور بومبيي كتنوضي وانت ما فيكش لي ديالك لو جوب. Ça t'est arrivé en termes de motivation? Bien sûr. Tu sais que des fois, tu as 3 ou 4 الصباح. Après le métier, tu sais que tu vas sauver des vies, tu sais que qu'il y a des victimes. ولكن ça c'est pas le bon exemple parce que ça c'est le métier, c'est احنا عندنا واحد الكلمة c'est sauver au périr. C'est-à-dire que tu peux mourir pour sauver. Il y a des gens des collègues à moi qui sont partis parce qu'ils sauvaient. Ça va pas être avec l'exemple. L'exemple est un gouloulk ou le sport. L'entraînement. Le sport des fois après une compétition, je te dis la vérité, et surtout que tu étais donné à fond, tu étais entraîné ou le résultat margeage. Tu as perdu, échec. La motivation c'est à dire et ça tu as perdu, à dire boum. Même des fois quand tu gagnes la motivation t'as parce que tu as envie de souffler un peu. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est si tu commences à justement à dire que la procrastination a dit à Tchida mais quand même je vais même pas la mettre. En fait, je pense que c'est ce qui m'a sauvé Fadil Ouqetet. C'est le petit je me mettais une petite liste simple pour garder la forme. Une fois, je te le dis hein, j'avais le mental mais j'ai reçu un coup très très dur. Vraiment il y a pas si longtemps que ça hein. J'ai eu un coup vraiment très très dur, une injustice. C'est vraiment de l'injustice. Ça m'a خدمت مزيان j'ai senti voilà, شي حاجة واحد l'injustice كبيرة حسيت بها. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais ça on s'en fout, c'est انا حسيت بها هكا. Ou ça va le mental ou كل شيء نزل ليا motivation ما كانش ou quoi. J'ai dit كيفاش je me suis posé les questions. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi la priorité d'Yel Gdaba? Et grâce à les questionnements, qu'est-ce que tu veux continuer? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc j'ai reçu des réponses. Du moment que j'ai reçu des réponses que je veux continuer, même si j'avais pas envie, hein. Là, quand je me suis dit, quand je me khasma مع الكيمونو, زعما هو اللي البروميير تنتخاصم معاه تشدو تتخاصم مع الكيمونو. شفتي شنو درتي ليا فوالا. ولكن le fait de le mettre, tu le mets. Même si t'as pas envie et tu fais il faut faire preuve d'humilité. Ça veut dire que tu seras pas une grande forme avant. Tu vas faire des entraînements pas très bien. Ou le fait de le mettre et descendre le niveau d'IELK et juste faire avec l'entraînement, le lundi, le mardi, peut-être à la fin de semaine, le sourire. La fin de semaine, j'avais le sourire, la motivation, rja'at. Et je pense que c'est ça qui a switché. Ça veut dire que si je me t'ai dit non c'est bon, tu peux rester 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 12, que moi même si je prenais pas plaisir, j'évitais quand même les blessures parce qu'on a un sport à blessure. Si tu es pas concentré là تقدر تمشي فيها. Mais par contre j'ai essayé de juste mettre avec le kimono, faire les entraînements, que ça soit à la salle, partout, comme moi je fais de mon mieux, je fais de mon mieux, de mieux en mieux, jusqu'à t'entendre le fort. Tu vois, et quand faut de la zone, t'engoule là les marécages de frustration, كل شيء تعرفها. En fait, les humains, on veut être à 10 au top, كل شيء مزيان في حياتنا, waouh. Tout le temps. Et si ça va pas, boum. تمشيو le zéro, marécage de frustration. Je suis nul, شنو هادي يحصل لي, tu vois le OK. Même des fois ça peut partir un peu plus loin jusqu'à la dépression, le burn-out كل شيء. ولكن entre 10 et 0 لقيت واحد les chiffres كاينين وما تنفرجوش فيهم, هو ال 5. 5 c'est je fais ce que je peux. Ça fait je suis pas du tout en forme, je suis pas bien, mais je vais être gentil avec moi, je vais respecter comment mon mental et mon corps braille نكون. Mais avec la forme نقدر نطلع الفوق. Donc de 5 de mieux en mieux تطلع ل 10. Et donc des fois j'essaie de faire 10-5 0 ما تنجلسش فيه بزاف parce que تاخذ بزاف l'énergie avec le marécage de frustration. Et bien sûr qu'il faut connaître des moments difficiles et que c'est important de connaître هذيك les moments. ولكن de rester trop longtemps في هذيك la zone, des fois on peut laisser des plumes, زعما c'est بزاف. Ouais. Et du coup
aujourd'hui, t'en es où la carrière sportive? Ah, bah moi j'ai envie de réaliser واحد الحاجة quand même qui va être j'aime ce qui est impossible quoi. Moi je suis une challengeuse. كل شيء يسولني علاش بغيتي encore de الكارير ديالك تبارك الله t'as le meilleur palmarès du judo marocain, درتي 10 fois médaille grand chelem grand prix, 5 fois palmarès, les Jeux olympiques et qu'est-ce que en fait j'ai trouvé la réponse il y a pas très longtemps. En fait, je suis comme dans une expérience humaine et scientifique incroyable de me dire est-ce que l'être humain il est non limite ou pas, dans le sens où on nous habitue à dire ça y est, ça c'est comme ça, tu sais, c'est le truc où t'es arrivé à cet âge-là, c'est fini. Toi, Kraya Dialek, c'est fini. En fait, on arrive à mettre des gens dans des cases. Et moi, je sors complètement des cases et j'aime continuer à sortir des cases pour prouver le contraire. Et donc, j'espère inspirer pour ça. Donc, c'est vrai que je serai déjà, je suis passée la plus vieille, je crois, athlète. J'ai eu le record d'avoir, parce que j'ai gagné il y a une compète il y a pas longtemps de Sénégal et Cameroun, et que ça m'a placé l'athlète la plus vieille à gagner une médaille d'or de tous les athlètes confondus pour la Ah bon? Ouais, on a eu un record qui est marocain quand même. Pas clair, les gars. Ouais, voilà, alhamdoulilah. Et donc, moi j'habite à Paris, hein, tu sais, entre Paris et Maroc. Et je me dis que les Jeux, on m'a fait Paris. Alors, voilà, c'est un challenge jusqu'au bout. Donc, voilà, j'ai encore des chances de pouvoir y être. C'est incroyable. Et si au moins j'aurais essayé, même si ça passe pas, j'aurais essayé. Mais en tout cas, 3e Olympiade, elle est dans ma tête. Inch'Allah. Voilà. D'abord, tu t'entraînes pour? Oui, je m'entraîne pour. Après, comme je dis, moi je suis toujours dans le double projet, donc je fais beaucoup de choses aussi à côté, mais je suis beaucoup sur le focus de m'entraîner aussi. Okay. Moi, je garde toujours ce focus fort. Aujourd'hui, Asma, est-ce que tu commences à coacher la nouvelle génération? Là, moi déjà de métier, je suis psychopraticienne, je suis préparatrice mentale et je suis aussi conférencière. Je fais que accompagner en fait depuis un moment. Donc j'ai jamais quitté le soin en réalité. Pompier, quand j'étais dans le soin et d'abord d'une autre manière. Mais en fait, je pense qu'en fait, il faut trouver juste sa mission de vie. Et moi, je l'ai trouvé depuis toujours, depuis petite, super-héros. Ouais, donc c'est pour ça que je te dis, j'ai réalisé vraiment mon rêve. Et aujourd'hui, j'ai pas la pression de Notre-Dame. Ouais. J'accompagne les gens, c'est quelque chose qui me rend très très heureuse. Lorsque j'accompagne et que ça se concrétise pour les personnes que j'accompagne et qui se sont vraiment apaisées et sereins dans leur vie, moi c'est magnifique. Donc je pense que c'est vraiment de se poser vraiment la question. On a tous une mission de vie. Tous, tout le monde. Il y a personne sans exception qui a pas la mission de vie. C'est juste qu'il faut qu'il la trouve, Zien, qu'il trouve sa mission de vie, ou comment il va aimer avec le métier qu'il le fait. Et moi, je crois beaucoup au challenge et aux objectifs. Je vais te donner l'étude l'idéroha sur qu'est-ce qui rend les gens heureux, zama, في الخدمة ديالهم. داروا واحد l'étude sur 50 ans. Et واحد النهار مشاو في واحد l'usine عرفتي l'usine اللي تيديروا les pièces تاع les voitures. C'était en Pologne. واحد السيد كان عنده 50 عام. Ils ont fait واحد الفوكس sur lui. شافوه il est heureux. كيدخل الدار فرحان كلشي ولكن الخدمة ديالو في l'usine تيديروا واحد les pièces زعما الخدمة quelqu'un de l'extérieur il dit هاد الخدمة ماشي شي حاجة اللي كي te rend heureux. ولكن شنو كان تيدير chaque jour واحد le métier تيديرو pénible où c'est difficile répétitif où tu t'ennuies ou quoi et lui شنو كان تيدير tous les jours كيدير واحد التشالنج اليوم ندير 50 اليوم هيكونوا 100 ça veut dire tous les jours تيدير تشالنج في راسو tous les jours اليوم j'ai cassé quelques-uns il faut ça veut dire que tous les jours quand il challenge مع راسو في هذيك الخدمه ils se sont rendus compte qu'en fait avec toutes les résultats qu'ils ont eu par rapport aux gens et qu'à chaque fois quand un être humain il se mettait واحد le challenge واحد l'objectif peu importe où il est et où voilà quelque chose en fait qui le challengeait tous les jours comme si tu vas peut-être venir apprendre tiens je me envie d'apprendre le piano aujourd'hui tiens j'ai envie de faire un sport aujourd'hui en fait quand il y a du challenge ça rend les gens heureux il
il y a l'activité parce que ça en heureux, mais le fait de se challenger, de trouver quelque chose comme ça donne de la motivation كبيرة. Donc voilà. Donc خلاصة هي تحط لراسك واحد les objectifs. Ouais, des objectifs mesures, bien sûr. وفوق ما توصل شي واحد كراسي راف وزيد. Voilà. Et puis عندنا كلنا عندنا واحد l'âme d'enfant de garder parce que regarde les enfants ملي كنت نسولوهم تنقولوا شنو بغيت تكون يقدر يقول لك استرونوت تقول لك شي حاجه سوبر هيرو تقول لك نو ليميت ولي زادولت بقينا تنديروا لي ليميت لي زونفون ما عندهمش ليميت جادور نجلس مع غير الدراري الصغار je passe du temps avec eux parce que هما ما ils sont pas conditionnés مع les limites les adultes avec tu sais hein, toutes les mémoires voilà tout le passage culturel historique familial de chaque être humain ولكن les enfants ما عندهمش هاد القضيه donc du coup garder cette l'âme d'enfant t'as un non limite donc allez je peux faire ça et pourquoi pas non limite tiens je vais postuler pour la boîte ولكن هذيك la boîte راه كبيره comment je fais non limite essaye même s'ils te disent non peut-être la troisième la quatrième elle va te dire oui et donc je pense c'est j'accompagne un jeune avocat il avait des croyances comme ses parents huma ouvriers ils sont dans une classe très moyenne et il est ouvrier que Houa il devait être ouvrier et pas avocat. Les croyances limitantes qui générationnelles. Son grand-père, tout le monde était ouvrier et à chaque fois il ratait l'examen. Il s'autorisait pas à être avocat. Donc on a fait un accompagnement et au bout de 5-6 mois on s'est rendu compte en l'accompagnant lui-même avec tous les questionnements qu'il y a eu dans l'accompagnement, que il me dit mais ma famille kamla ouvrier alèche ana un avocat. Ça veut dire qu'il auto-sabotait bouhdou par rapport à des croyances fortes li qu'elle ando. Il se mettait des barrières et des limites par rapport à quelque chose qui était déjà ancré. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Des petites croyances, des petites mémoires qui sont là, qui nous bloquent, mais on les identifie pas. Donc il y a des choses, des objectifs, des opportunités qui douzou, on maintient chez Douhomch. Et donc, dès qu'il a qu'il avait le droit d'être avocat, il avait le droit d'avoir une autre vie. Et ça a fait, il est devenu avocat, Léon. Donc, le Rodiac, c'était juste de lui démontrer qu'il s'auto-sabotait. Ouais, il s'auto-sabotait. Parce qu'il avait les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, ils sont infinies. Moi, je vais encore en avoir, mais c'est un challenge. Parce qu'en fait, on est challengé. Attention, hein, les croyances limitantes, ils jouent. Après, ils te donnent des petits challenges. Moi, je dis toujours, les difficultés, c'est des challenges. Ouais, il faut un peu détourner les croyances limitantes. Le but, c'est n'haïdouhom, justement. Ok. Et pour une personne normale, je ne sais les limitations, les auto-limitations qu'on se met. Anna, depuis tout à l'heure, je te parle que on est tous des gens normaux. C'est ça, comment ça, des gens normaux? Ok, je reformule. Dès que je t'ai parlé de super-héros, t'as cru que j'étais pas normal? Non, mais écoute, t'es moi, je viens d'une planète. T'es une super-héroïne ديال بصح لا زعما في الداي تو داي يعني في الكوتيديان ديال الناس شنو هما هاد الحوايج اللي قد يكونوا d'ordre auto-sabotage. Ça peut passer de tout à rien, comme là que je t'explique avec l'avocat, ça peut être ça, parce qu'on vient dans un milieu qui est pas aisé et que je peux pas me permettre de réussir. Donc je suis conditionnée à vivre là parce que je suis là. تقدر تكون à ordre de l'enfance. Toute la partie enfant blessé. Enfant blessé, les estou, traumatisme. Le traumatisme, il va faire que je vais jamais réussir. Et moi, je pense que même un enfant qui a vécu des choses très difficiles, en étant adulte, il peut se défaire de tout ça et réaliser l'impossible. Donc, il n'y a pas de cet ordre-là. Toutes ces petites choses, et en plus tout revient de là, quand on était petit, de comment on a grandi, donc toute la partie de l'enfant blessé, comment la soigner, donc vraiment identifier être chi, parce que quand quelqu'un voit que chez Houaïj il le bloque, c'est qu'à un moment donné il faut que voilà il ait le discours interne, mais شنو علاش انا هكا حوايج مشاكل tout ça et je suis يفهمون peut-être il peut se faire accompagner voilà il y a des professionnels pour ça ولكن en tout cas c'est toujours dans cet ordre. Il y a beaucoup de barrières limitantes qu'on a. Je vais te donner un exemple pour واحد l'athlète que j'accompagne. C'est un athlète africain. قال لي واحد النهار
et lui il est en Afrique subsaharienne قال لي واحد الكلمه واحد النهار قال لي كان في واحد الكومبيتيشن et à la fin on en discutait قال لي oui mais احنا في en fait dans le judo bah les pays africains c'est pas les pays qui montent le plus sur le podium, donc il y a des, c'est pas comme l'athlétisme, donc voilà. Et il me dit ouais mais de toute façon nous c'est une difficulté ici pour qu'on monte sur les podiums avec tout ça. Donc en fait il a emmagasiné plein de croyances et voilà ces choses qui sont factuelles كاينين ولكنهم رجعهم كتر ça veut dire que في le combat ما يكونش عنده كاع la force. déjà انا حسيت فيها واحد النهار حصلت ليا et في واحد quart de finale مع واحد الجابونيه au championnat du monde. J'ai eu à un moment donné واحد la croyance, j'ai dit ouais mais jamais un Africain enfin dans un championnat du monde ربح واحد japonais et en plus de ça voilà je représente tout le continent, j'étais la seule restée dans le bloc final qui je vais battre une japonaise. J'ai eu cette idée, j'ai dit hop switch et j'ai switché, je l'ai battue en fait. C'est une médaillée mondiale, je l'ai battue. Et pour dire que bah, voilà c'est quoi le non limite là et donc si je switche pas à ce moment-là bah elle m'a battue avant même que je monte. Donc ça c'est vraiment le parallèle pour faire comprendre que on se met beaucoup bzef les barrières. Bzef et des fois on donne c'est à cause de l'extérieur, ça c'est parce que ceci, ça c'est on donne toujours les fautes de notre non réussite à cause des autres. Voilà or que on connaît d'abord كاينين الناس وصلوا بوالو ils ont réussi. هما هاد الناس les ils sont là peut-être pour dire que c'est possible. Il y a combien d'histoires في العالم des gens sans rien qui ont réussi الحلم ديالهم ou beaucoup ces gens-là et ces gens-là on les connaît hein, on a plein hein, dans des et ben où ils ont eu des échecs je sais pas combien de fois باش يوصلوا. Des éditeurs, des écrivains, des artistes ou peu importe. Donc je pense que voilà tout est possible. وهاد الحاجه راه عشناها مؤخرا مع المنتخب الوطني في كوب دي موند. فوالا اكزاكت كان كيقول اننا غادي نربحوا لاسبان نربحوا البرتغال نربحوا لا بلجيك. Imagine voilà بالنيه il y a eu un engouement et puis moi je dis toujours une équipe de champions ne battra jamais une équipe championne. Ah, c'est ça. C'est pas parce que les gens il faut pas se tromper, c'est qu'une équipe de championne, c'est pour ça que les équipes c'est un autre univers, c'est un autre niveau, c'est incroyable. Et c'est pour ça que tout est possible des fois dans le foot parce que il peut y avoir des individualités de champions dans une équipe, mais si une équipe est championne avec tout l'engouement extérieur, ah non, moi j'ai pleuré tout le long de la coupe. Et tu sais que c'est même pas pour le résultat. La harira, vraiment. Tu sais, c'était beaucoup plus profond chez moi là-dessus, c'était avec l'engouement fraternel qu'il y a eu l'Afrique kamla, même les subsahariens كانوا فرحانين moitié sénégalaises. J'ai vu des Sénégalais pleurer parce que le Maroc dans le demi vraiment. Donc j'ai vu واحد fraternité africaine ou le pays arabe شي حوايج حصلوا qui a fait que il y avait du full of love et donc on a donné واحد الميساج في العالم كامل et donc ça c'est j'étais touchée. Et surtout avec le leadership ديال Regragui. Walid. C'est un bon capitaine. ياك. Ouais. خصني تا هو نعيط ليه شي نهار. vas-y. في هذا البلان هذا نقول لك كيفاش عاش l'expérience etc. Ouais, ça va être intéressant. دابا شنو هما les ambitions futures ديالك؟ Qu'est-ce que tu voudrais faire d'abord? Bah déjà sportive ou comme tu veux. Bah là il va y avoir pas mal de compètes qui vont revenir toujours dans ma route. Il reste 6 mois pour mettre un petit exploit sympa. Ouais. Et puis de toute façon moi, voilà, mes objectifs c'est toujours continuer ma mission de vie. Voilà, toujours d'accompagner. J'aime beaucoup ça. Continuer à être une femme engagée, parce que j'aime bien tout ce qui est juste. Donc je suis aussi dans tout ce qui est univers de l'engagement, quoi. Donc je suis toujours là-dedans. Et puis voilà, continuer. Déjà, moi, c'est déjà très bien. Tout l'univers que je prône depuis toujours. Hein, les gens qui me suivent, ils savent un peu ce que je fais. Continuer ma mission de vie en alignement, ça. Un dojo Asma Niang, c'est dans les projets. كل شيء تسولني على الغادية. Pourquoi pas? Et ça sera toujours pour justement peut-être
Le faire, peut-être, je dirais, si je le fais, je le ferai pas dans les grandes villes. Je pense que c'est un projet que je ferai un moment dans des petites villes où c'est un peu désertique. L'opportunité de ouais, que ça peut être une tendrera, bien sûr. Parce que c'est, voilà, c'est, je prône ça et peut-être, voilà, dans des villes où, les enfants, ils ont moins accès à tout ça. Peut-être faire un dojo là-bas. Voilà. Faire connaître le judo dans les endroits où c'est un peu plus complexe. Ok. Un resto? Encore. C'est khidma كبيرة. Ouais, tout est possible après, hein. Tout est possible. Mais c'est vrai que la cuisine, tu sais, une anecdote pendant le confinement. Beansport, Qatar a étoilé. Ils m'ont dit, ouais, on fait un concours de cuisine avec des athlètes et vous devez faire un repas pour le ftor et vous filmez. Il y aura un gagnant. Il y avait des joueurs de foot et tout. Hein. Je sais plus les prénoms, mais il y avait 5-6 joueurs. Il y avait moi et une fille, je sais plus, de pétanque. Quel sport qu'elle faisait. De tir. Et moi, كذبت عليه وما قلت له باش ندير لا cuisine. C'est bon, je gagne. شنو هي الفوتبالور شنو يطيب. Je l'ai jugé, jugement direct. Qui a gagné et celui qui gagne, il passait en direct زعما le donc j'étais là, j'ai fait mon truc quoi. Non, à mes heures perdues. Alors que je coupais, j'avais carrément mis la petite veste Asmaniong dans mon enseigne cuisine. Ça fait. Après ناخذ le couteau Comment ça se fait Comment ça se fait exactement? Il y a pas beaucoup de gens qui savent que j'ai le diplôme. Donc des fois bluffer des gens. Sneaky. Voilà. Blan. Une anecdote les tratlik une compète. Oui. Bon, elle est un peu marrante. Tout le monde يقول ما تنديرش l'âge ديالي. Voilà. تعرف l'âge ديالي ولا؟ صافي. Et واحد النهار كانت واحد لا jeune fille كاين عندها peut-être 14-15 ans وكاين دراري تيهزوا حوايجنا بحال اتليتي عرفتي في هذيك الباني. يس. صافي. وهي كانت حدايا وكنت في الفاز فينال. وكان لاج ديالي. اي هي داروا كبير قلت له علاش ديروا لاج دابا بلا فضيحه لو بوا لو بيي وصافي سميه علاش تبداو من لوزوستيليتي مكاس لو مورال افون بيان كو جو نو صافي داروا لاج ديالي وهي بقات تدير mais elle l'a fait insiste et moi je veux pas me déconcentrer parce qu'elle لعب dans 5 minutes يعيطوا عليا وهي باقا تديرها وتتشوف فيا زعما ما لاج وانا ما جاتش ليها تشوف بريف مشيت لعبت وربحت وملي خرجت قالت لي بلونجلي قالت لي ils se sont trompés sur ton âge زعما بحال ils ont inversé le chiffre عجبتني القضيه بزاف كاع ناضي هاد القضيه قلت لهم ouais je vais aller me plaindre ils ont fait une erreur je fais ouais elle a eu raison. Là donc voilà bon, les anecdotes كاينين بزاف hein donc quand tu visites العالم كامل c'est il se passe toujours dans des pays شي حوايج qui se passent hein. فين طرا لك شي بلان مع ان فان؟ Ouais, mais dans quel sens? شي حاجه مضحكه شي حاجه sympa comme tu veux l'histoire que tu peux raconter. Ah alors c'est شي حاجه mais rien à voir avec le sport enfin le judo parce que انا تندير les bains glacés تعرف هاد القضيه ديالي شفت في انستا ديالك j'ai vu des riz je me suis dit اسمع انا تندير les bains glacés خطر ouais je fais des bains glacés et moi je poste des trucs de bains glacés et c'est vrai que alors je sais pas si c'est un fan ou pas mais quelqu'un qui souvent il envoie des choses enfin machin et puis il a voulu faire comme moi mais il savait pas comment et donc il a fait une vidéo et il m'a dit tiens انا بغيت ندير لي bains glacés وكل شيء ولكن دار واحد je sais pas واحد الباسينه parce que ouais il est au Maroc. Et il voulait vraiment absolument tout ce que j'ai fait, il voulait faire pareil, filmer, il voulait faire la même chose. Sauf qu'il a ruiné dialou, il me l'a filmé. Oh, c'est prêt à nous moutre بالضحك. خدا واحد لي sacs plastiques ودارهم في الماء. ولكن المشكلة إلا مدارهم في الكونجيلاتور شنو حصل؟ إذا خرجهم. لصقوا. Ça veut dire دار بزاف الماء ولات ان بوا كبير.
Voilà un point kbir. Et le mouchkila, c'est qu'il a pas réussi à le sortir. Et donc, ouais, il me met la vidéo de sa caméra. Et quand il a ouvert le congélateur, m'a le sac, ou ti debz m'a le truc, ou ti kharjou, machin. Enfin, c'était ruina kbira, miskin. Et donc, à la fin, il réussit. Sauf que, avec le plastique, il a collé la glace. Les vidéos qu'ils m'envoyaient, mais c'était vraiment un sketch. Moi, je me moquais pas, mais c'était... Et à la fin, il me dit, ah bah blash, اليوم ما عنديش le bain glacé. Mais il me l'a dit naturellement, et là, j'en pouvais plus. C'était... Donc, je lui ai donné des astuces. Donc, donc c'était assez drôle. Ouais, c'est parfait parce que inspiré chez واحد أنه يدخل. Et donc, j'ai trouvé déjà son courage de vouloir faire ça, déjà, de passer à l'acte. Mais c'est de façon, quand il me faisait des commentaires, en même temps qu'il filmait Erwina Diallo, c'est ça qui était drôle. C'est que, voilà, lui, il avait pas honte. Mahchem Jret, il goule, ya choufi d'aba, je sais pas comment faire. À ton avis, je le laisse décongeler? Ouais, mais si je le décongèle, bah, c'est plus des glaçons. شحال ديال الوقت كدوزي في ان بان غلاس؟ Alors, ملي كان عندي 40 عام العام اللي فات. Donc, je vais avoir 4 janvier 41 ans. Yeah. Donc, j'ai fait 40 minutes à 0 degrés. C'était un challenge pour moi. Il faut pas le faire. Il faut pas faire mettre des louches. Réana, quand le challenge j'ai par la respiration, quand l'endroit, voilà, j'ai dit pour mon anniversaire, c'était le challenge. Bon, le 4 janvier, je vais pas faire un challenge fou. Mais c'est vrai que chaque fois, je fais des challenges fous pour mes anniversaires. Mais là, c'était les 40 ans, il fallait marquer le coup. Au date 0 degré, 40 minutes. Il s'est passé plein de choses, mais c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que moi je suis habituée d'abord. C'est ça. Normalement, 2 minutes c'est bien, 2 minutes, 3-4 degrés c'est bien déjà. D'accord. Et شنو les bénéfices de le bain glacé? Stimulation. الحقيقة أنا بدلت لي حياتي كاملة على الستريس. Parce que هو الماء بارد هو c'est un stress déjà. Le corps c'est un stress positif. Ça veut dire que إذا دخلتي في الماء بارد et tu sais gérer la respiration ديالك, ça veut dire que ça va. C'est pour ça que je dis souvent quand les gens qui rentrent dans le bain, je peux نعرف le caractère ديالهم اللي داخلين. Température de الماء. Là هما اللي يدخلوا une température à 4 degrés ou à 0 degrés. واحد داخل في le bain, je peux savoir un peu l'ambiance ديالو الداخل. Parce que s'il rentre, il suffoque, il respire pas, c'est que il sait pas respirer. Ça veut dire que si tu sais pas respirer quand il y a des stress de la vie qui viennent, c'est que les émotions tu sauras pas les gérer. Et donc, qui dit respiration, parce que c'est les émotions, c'est les respirations qui gèrent les émotions. Oui. Moi, tout de suite, là, si je me mets à respirer fort, je peux changer l'hormone d'y aller. Donc, forcément, les émotions, ils ont un impact. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas bien respirer face au stress. Et donc ça, c'est un peu le parallèle, t'as le bain glacé. C'est pour ça que je dis, c'est mon température d'humeur à Natangoul. Mais des fois, je prends un bain glacé ou là, une douche très froide. Je suis tranquille, je respire, là, que je vais bien. Dès que je commence à suffoquer ou je dis qu'est-ce qui se passe, donc qu'est-ce qui me stresse ou la chihaja, donc c'est devenu un peu un baromètre les douches froides. D'accord, tu le fais chaque jour? Ah moi je prends rarement de douches froides, chaudes, je prends que des douches froides. Wow. يوميا. Ah ouais, tous les jours. Très rare d'avoir de douche chaude. Des fois après l'entraînement comme ça, mais le matin c'est oublié. En plus ici ما كاينش الماء بارد. France ايش والله لا تكون 3 ولا 4 5 degrés, déjà moins de 10, ça c'est sûr. بارد الصباح. C'est-à-dire que le matin quand tu te lèves, c'est là où le corps il est plus chaud. Ça veut dire mentalement. Ça un choc. Là, machine, un choc, c'est tu fais ta respiration. Moi, je fais de la respiration قبل. Mais après quand tu rentres, ça fait je le sens pas. Oui. Ouais, grâce à la respiration. Déjà tu réchauffes moi j'ai l'impression que je me réchauffe avec la respiration. Ma respiration ne se bloque pas. Parce que d'habitude, tu fais, qu'est-ce que tu as dit, tu vois? C'est ça. Alors que moi, je fais plus le, tu vois, je respire. C'est pour ça que c'est la constance. C'est ça. Ça fait 3-4 ans, ça, c'est la constance de tous les jours. Encore une fois, la discipline. Discipline, ديال 4 سنين, كل نهار. 3 ans d'ab, 3 ans. تبارك الله. Ouais. Anna, je dis pas, il y a des cocktails enfin, dans le sens méthode. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de méthode. Formule magique. Il n'y a pas de formule magique, Anna m'a dit, par contre, c'est quoi le résultat? Ça te fait du bien? Oui. Donc, c'est ta méthode. Je me pose des questions. Ça veut dire que si il y a de la méthode, ça fait. Donc,
je pense que ça a fait du bien à beaucoup de gens. Donc, ça peut être que bien. Et tu peux faire une démonstration d'une technique de respiration pour te préparer le mabard? Par exemple, au-delà de le mabard, c'est que des fois, si on a un stress très haut, t'as la bzef, et le stress la bzef, le corps, je nous dire ma l'hormone de cortisol. C'est-à-dire que tu te like la cortisol bzef. Elle est bien, mais ils attendent la bzef, la cortisol. Les maladies, généralement, tu une bzef, et des fois, maintenant, on stresse parce que l'être humain est stressé. Pourquoi? Parce que sa détresse vitale, chef ouad le lion, ayaklo, ayjri. Tiens, quelqu'un bras, ça veut dire qu'il est stressé pour des raisons vitales. Ouais. Ça veut dire qu'il était ghaba, donc quand ouad le lion tijri mora, donc la cortisol, bon, il faut que je cours, il faut que voilà. Aujourd'hui, il y a pas de lion qui nous on stresse parce qu'on a perdu notre téléphone. On stresse parce que quelqu'un qui veut pas avancer et que parce que je suis en retard et en fait je suis pas en retard. C'est-à-dire qu'on stresse pour rien. Le corps ou ma fahemch. On lui envoie le signal tellement vital pour lui que lui des fois assis on est stressé ou ma tijrish. Le pire c'est le sommeil. On est au lit, on a le taux de cortisol tala, mais le corps lui qu'est-ce qu'il veut? Le cœur il commence à battre, et il veut courir. Comme on a trop de pensées, le corps humain ou brahimchi jri. Il veut fuir. Ou on reste au lit. Et nez braoui naso, impossible. Le taux de mélatonine aïkoul nez al maqdar chiji. Et pour dormir, c'est l'hormone de la mélatonine. Ouais. Donc avec le stress, la cortisol, la seule solution les kaina, c'est pas des médicaments, c'est pas chez haja takula, c'est respirer. Respirer, c'est tout simplement commencer à respirer par son nez, gonfler le ventre, le thorax et souffler par la bouche. Et donc il y a plusieurs techniques. Donc moi, c'est celle de Wim Hof que je prends, qui marche bien. Donc aujourd'hui sur Internet, on peut voir plein de méthodes de respiration, mais déjà de prendre juste une petite méthode simple, la méthode carrée, de juste respirer, de prendre une respiration consciente, d'avoir une conscience qu'on respire. Et donc à partir de là, on fait descendre la cortisol. Et là, l'hormone de la mélatonine, ta'nas hatla. Et après, le cerveau s'yahbes et ta'naso. C'est aussi simple. En fait, le corps humain, il est très très simple. Et des fois, combien de fois on cogite bzef ou abrinash naso. C'est juste à cause de la réaction physiologique la tetahsal. Et donc voilà, c'est juste par la respiration. Une petite respi. Moi, beaucoup de gens que j'accompagne, ils ont arrêté les somnifères. Des fois, ils prenaient des médicaments pour dormir, juste remplacés par la respiration. Nice. Et tu sais, c'est quoi l'étymologie de respiration? Là. Ça vient du latin spirar, et spirar, ça veut dire spirituel. Subhanallah, spirituel. Parce que les on respire, les tamshi ou tanmutu, c'est et donc en fait entre c'est Tigoulou le souffle divin, c'est ça. Et donc en fait respirer, il y a quelque chose de très très lié à la foi. Et donc en fait respirer, ça nous apaise. Et en fait, il faut vraiment qu'on le fasse d'une façon très très consciente. Ok. Ouais. Jamais là, le malheur. Ouais, spirale, spirituel, c'est fort. Hein. Ah, c'est fort, ouais. Ah, là, الناس اللي كانوا عايشين شحال هادي, je le dis toujours, كانوا فايتين في حوايج بزاف. Ah, on n'a rien inventé. Ah, ياك. كل شيء كانوا عارفين كل شيء. Exactement. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Un dernier message? Waouh. Bah, le dernier message que je veux laisser, c'est alors c'est pas du tout une advice, non. C'est plutôt qu'on ait toujours notre premier projet. Donc quand je dis ça, c'est avant de commencer plein de projets dans la vie, c'est de s'intéresser à soi. D'abord, on est notre propre projet, parce que sinon on va pas bien, il y a rien de structure, enfin il y a aucune structure au monde qui va se construire. Et donc d'abord prendre soin de soi, s'aimer fort et de se concentrer vraiment vraiment sur soi. En fait, voilà. Donc on est vraiment notre premier projet. Ça c'est, je le redis toujours. Et quand on va bien, en fait, on fait beaucoup de belles choses autour de nous. Donc voilà, de s'envoyer beaucoup du full of love à soi. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup marché pour moi, pour mieux accompagner, parce que même aujourd'hui, moi, je continue à faire ce travail pour mieux accompagner. Et puis voilà, du full of love, toujours l'amour avec un grand A. Exactement. De toute façon, quand on connaît pas la question, la réponse est toujours l'amour.
Yes. Voilà. شكرا بزاف اللي جيتي اليوم. Ouais, merci. Cheers.